PNP प्रोग्राम के थ्रू PR लैन ते तुहानू 2 साल तक उसी प्रोविंस या टैरीटरी विच रहना पेगा। बाद विच तुसी किसी भी जगह मूव कर सकते हो, जबकि एक्सप्रैस एंट्री विच एवें दी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर जे तुसी एक्सप्रैस एंट्री थ्रू किसी PNP प्रोग्राम विच नॉमिनी बनते हो तो तुहाडे उपर एवें दी कोई भी पाबंदी नहीं है। हर प्रोविंस या टैरीटरी की नॉमिनी प्रोग्राम की सब तो पहली रिक्वायरमेंट यही है कि तुसी उस नॉमिनी प्रोग्राम विच तां ही अपलाई कर रहे हो क्योंकि तुसी उत्थे रहन लई इंटरस्टिड हो। PNP एंड एक्सप्रैस एंट्री विच एक होर वड्डा डिफरेंस है कि PNP प्रोग्राम विच सिर्फ पोस्ट ग्रैजुएट नूं छड्ड के तुहाडे कोल उस प्रोविंस या टैरीटरी विच जॉब या जॉब ऑफर होना चाहिए है। पर एक्सप्रैस एंट्री विच तुसी बिना जॉब या जॉब ऑफर तो भी अपलाई कर सकते हो ते अपने पॉइंट्स होर कैटेगरीज विच वधा सकते हो। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। साडे चैनल इमीग्रेशन न्यूज़ कैनेडा विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। इस चैनल ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ BC PNP 2023 ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। BC PNP ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ BC PNP ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਥਰੂ BC PNP ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। BC PNP ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सब तो पहला है स्किल्ड इमीग्रेशन स्ट्रीम, दूसरा है एक्सप्रैस एंट्री स्ट्रीम तो तीजा है एंटरप्रेन्योर इमीग्रेशन स्ट्रीम। इन्हां बारे डिटेल च गल करते हैं कि तुसीं इन्हां विच किवें क्वालीफाई कर सकते हो। सब तो पहला स्किल्ड इमीग्रेशन स्ट्रीम बारे गल करांगे। इसनूं 5 कैटेगरीज विच डिवाइड किया गया है: स्किल्ड वर्कर, हैल्थ केयर प्रोफैशनल, इंटरनैशनल ग्रैजुएट, इंटरनैशनल पोस्ट ग्रैजुएट ते एंट्री लैवल एंड सैमी स्किल्ड। इन्हां विच जो पहले 4 स्ट्रीम्स ने उन्हां विच एक्सप्रैस एंट्री विच भी अपलाई करने की ऑप्शन है। इन्हां सारिया कैटेगरीज विच कुछ रिक्वायरमेंट्स कॉमन ने ते कुछ थोड़ियां अलग ने। पहला कॉमन रिक्वायरमेंट्स नूं कवर करांगे, फिर जो रिक्वायरमेंट्स अलग ने उन्हां नूं ताकि तुहानूं सारी कैटेगरीज बारे क्लैरिटी नाल समझ आ सके। नंबर 1 इज़ इनकम रिक्वायरमेंट। मैं टेबल शेयर कर रहा जिस विच BC PNP की इनकम रिक्वायरमेंट नूं 2 एरियाज़ के हिसाब नाल डिवाइड किया गया। वो 2 एरियाज़ ने ग्रेटर वैनकूवर रीजनल डिस्ट्रिक्ट जो है मैट्रो वैनकूवर ते रेस्ट ऑफ BC। जे तुहानूं नहीं पता कि फैमिली साइज़ किवें कैलकुलेट करते हैं तो तुहानूं दस देवां कि जे तुसीं सिंगल हो तो तुहाडी फैमिली साइज़ इज़ 1 एंड अपने एरिया के हिसाब नाल इनकम रिक्वायरमेंट दिखानी पेगी। तो जे तुसीं मैरिड हो दैन योर फैमिली साइज़ इज़ 2। पर जे तुहाडी वाइफ और हसबैंड कैनेडा विच लीगली काम कर सकते हैं तो तुसीं उन्हां दी इनकम ऐड कर सकते हो। तो जे तुहाडे बच्चे ने तो तुसी फैमिली साइज़ 2 विच उन्ने ही बच्चे ऐड कर दो जिन्ने तुहाडे बच्चे ने तो वो तुहाडी फैमिली साइज़ है। पर जे तुहाडी वाइफ या बच्चे कनेडियन PR या सिटीजन ने तो वो तुहाडी फैमिली साइज़ विच नहीं आएंगे। नंबर 2 इज़ लैंगुएज रिक्वायरमेंट। लैंगुएज रिक्वायरमेंट चाहिए है या नहीं ये तुहाडी जॉब की किहड़ी NOC स्किल टाइप है उस पर डिपेंड करता है। NOC का मतलब है नैशनल ऑक्यूपेशनल क्लासीफिकेशन। कनेडियन गवर्नमेंट ने सारिया जॉब्स नूं अलग अलग टीयर कैटेगरीज विच डिवाइड किया होया। टीयर मीनस ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं तुहानूं NOC कोड्स का सब तो कॉमन डिफरेंस दस दिना। 5 तरह दी टीयर कैटेगरीज ने 0 to 5। टीयर 0 विच मैनेजमेंट जॉब्स ने। टीयर 1 विच वो जॉब्स ने जिन्हां विच यूनीवर्सिटी की एजुकेशन चाहिए है। टीयर 2 दी जॉब्स विच 2 या 2 साल तो ज़्यादा की कॉलेज एजुकेशन चाहिए है या सुपरवाइजरी जॉब पोजीशनस। टीयर 3 जॉब्स विच तो मिनिमम 2 साल की कॉलेज एजुकेशन चाहिए है या फिर 6 मंथ्स तो ज़्यादा की जॉब की ट्रेनिंग चाहिए है। टीयर 4 दी जॉब्स विच हाई स्कूल की एजुकेशन या कुछ वीक्स की जॉब की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है।
ਤੇ ਟੀਅਰ 5 ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ NOC ਸਕਿੱਲ ਟਾਈਪ 0 ਜਾਂ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ NOC ਸਕਿੱਲ ਟਾਈਪ 2, 3, 4 ਜਾਂ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ IELTS, SELPIP, TEF, TCF ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੌਬ ਔਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BCPNP ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ NOC ਟੀਅਰ 0, 1, 2 ਐਂਡ 3 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਆਪ ਵਰਕ ਪੇਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BC ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਆਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਕੰਮ ਦਾ ਆਫਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਆਫਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਫਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NOC ਟੀਅਰ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਵੇ। NOC 0 ਯਾਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੌਬ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਆਫਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਆਫਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਅਤੇ BC ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਲ ਡਿਗਰੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BC ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BC ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ELSS ਯਾਨੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੀਜਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਥਰੂ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ NOC ਟੀਅਰ 4 ਐਂਡ 5 ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਰ, ਲੌਂਗ ਹੋਲ ਟਰੱਕਿੰਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜੌਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PR ਲਈ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ 12th ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਹੋਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 1 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ। 2015 ਵਿੱਚ IRCC ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। BC ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ EEBC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ BCPNP ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BCPNP ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ PNP ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। PNP ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 15 ਤੋਂ 19 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ BCPNP ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਨੋਮਨੀ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ BCPNP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਯਾਨੀ EEBC ਦੇ ਥਰੂ PR ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BCPNP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ, ਦੂਜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਹੁਣ BCPNP ਦੇ SIRS ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BC ਨੇ ਆਪਣੇ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ SIRS ਯਾਨੀ ਸਕਿਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ BC ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੈਂਕ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। SIRS ਸਕੋਰ IRCC ਦੇ CRS ਸਕੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਹੇਗੀ ਤੇ PR ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। SIRS ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਕੋਰ 200 ਨੇ। 120 ਸਕੋਰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲਸ ਫੈਕਟਰਸ ਲਈ ਨੇ ਤੇ 80 ਸਕੋਰ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਲਈ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 40 ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ 10 ਸਕੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ PNP ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ BC ਤੋਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਕੋਰ 40 ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਟੱਡੀ BC ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ, ਡੈਂਟਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਿਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ 8,777 ਸਕੋਰਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚੋਂ 7, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 30 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ। ਆਵਰਲੀ ਵੇਜ ਆਫ ਦ BC ਜੌਬ ਆਫਰ, BCPNP ਸਿਰਫ ਆਵਰਲੀ ਵੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਰਕ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 55 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $70 ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $20 ਪਰ ਆਵਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਆਫ BC ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 25 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ 2 ਜਾਂ ਏਰੀਆ 3 ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ BCPNP ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ BCPNP ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ITA ਯਾਨੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ITA ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ITA ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਰੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਸਟਰੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ITA ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਕਿ 1150 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਨੇ, ਅਰਾਊਂਡ 70,000 ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BCPNP ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ PNP ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ IRCC ਕੋਲ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ IRCC ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ।